سیمٹیکس سیمنٹس، رشتن ہز مضبوط عمارت۔ گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش، اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش، أسۍ رشتن برہو گۄڈ، أسۍ پکھن کڑہو واش۔ سیمٹیکس سیمنٹس، رشتن ہز مضبوط عمارت۔ السلام علیکم ناظرین محترم، صبح بخیر، گڈ مارننگ JNK۔ پرخلوص دعاؤں کے ساتھ آپ کا استقبال آپ کے اپنے پسندیدہ لائیو شو گڈ مارننگ JNK کے آج کے شمارے میں۔ ناظرین کرام، آج اتوار کا دن ہے، مارچ کی 7ویں تاریخ، سال 2021۔ امید کرتے ہیں ہمارے سبھی ناظرین خیریت سے ہوں گے، تندرست ہوں گے اور اپنی صحت کا بھرپور خیال رکھتے ہوں گے، کیونکہ صحت کا خیال رکھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور آج کے شو میں آپ کو بتاتے چلیں، میں مسعود منتظر اور ناظمہ رشید آپ کے میزبان رہیں گے۔ پورے 1 گھنٹہ آپ کے ساتھ رہیں گے اور کوشش کریں گے ناظمہ ہم دونوں کہ آج کے اس دن کو یادگار بنائیں اور یادگار باتوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی شامل کریں جو سنڈے کا فلیور جو ہے اس میں مزید اضافہ کریں۔ بالکل، اور پرخلوص دعاؤں کے ساتھ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ میری جانب سے بھی پیار اور خلوص برا سلام آپ جو ہے قبول کر لیں۔ آج اتوار کا دن ہے، جیسا کہ مسعود صاحب نے آغاز میں ہی ہمیں یاد دلایا، اور آتھوار ہم دوست آسان کے ہم جب اپنی فیملی کے ساتھ مل کر جو ہے اپنا وقت صرف کرتے ہیں، اسپینڈ کرتے ہیں، اور ہم بھی اس ساتھ میں آپ کا ساتھ ضرور نبھاتے ہیں۔ صبح اس باتاں سلام کرنے، بالکل صحیح۔ اور ہماری مارننگ میں سب سے پہلے یہی دعا ہوتی ہے ہمارے ناظرین کے لیے بھی، اپنی لیے، کہ رب کائنات ہم سب کو صحیح سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اچھی صحت اور ڈھیر ساری خوشیاں دے، اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سچائی کی راہ پہ چلنے کی توفیق دے، کیونکہ جھوٹ کا اندھیرا کتنا بھی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن کے سامنے ختم ہو جاتا ہے۔ بے شک، بہت خوب فرمایا آپ نے۔ اور کہتے ہیں نا کہ انسان کو جو اپنی جھوٹی امیج برقرار رکھنے کے لیے 1000 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، تو وہ قائم زیادہ وقت رہتی نہیں، اور جب انسان کا وہ جھوٹ سامنے آ جاتا ہے تو آپ نے 100 سچ کیوں نہ بولے ہو، لیکن وہ ایک جھوٹ جو ہے وہ سارے جو 100 آپ نے 1000 سچ بولے ہو ان پہ پانی پھیر دیتا ہے اور آپ کو جھوٹا جو ہے وہ ضرور ثابت کر دیتا ہے نا۔ بالکل۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی آپ دیکھیں کہ جب بھی ہم زندگی کی بات دیکھتے ہیں کہ کون ایسا انسان ہوگا جس کی زندگی میں تلخیاں نہیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی دکھ اور پریشانی جو ہے یہ ہر ایک جو چولی دامن کا ساتھ رہتا ہے ان کا ہماری زندگی میں، یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے، لیکن ایسے میں ہمت ہارنا بہت بری بات ہے۔ خوش رہا کریں، محبتیں بانٹیے اور اچھا بولیں، اچھا سنیں اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ آپ کی جو نرم گفتاری اور مسکراہٹ کے ساتھ جب آپ کسی سے پیش آتے ہیں تو یقین مانیے سب آپ کے دوست بن جاتے ہیں، اور پرخلوص دوست ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کی صلاحیتوں کو ابھارنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے دوست بھی ہوتے ہیں جن کی سوچ ہی نیگیٹو ہوتی ہے، وہ نیگیٹیوٹی ہر طرف پھیلاتے ہیں، اور ایسے دوستوں سے ہم یہی کہیں گے کہ آپ ان سے دور ہی رہیں تو زیادہ بہتر ہے، کہ وہ اپنے آپ کو بھی تباہ کر دیتے ہیں اور آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جی، ایسے دوست جو ہے وہ صحت کے لیے ہانیکارک ہوتے ہیں۔ بالکل جی، اور ناظرین ہم آپ کے ساتھ جو ہے رشتوں کی بات کر رہے تھے، چونکہ آغاز میں ہی ہم نے کہا کہ صبح سلام باتاں تختام، تو اس حساب سے ہمارا بھی آپ کے ساتھ ایک خوبصورت سا رشتہ بن جاتا ہے، ہم بھی فیملی ممبر ہی بن جاتے ہیں، بھلے ہی شاید ہم کوئی خون کا رشتہ آپ کے ساتھ شیئر نہ کر رہے ہوں، لیکن جو ہمارا رشتہ ہے، جیسا کہ مسعود صاحب نے خوش اخلاقی کی بات کی، ہمارا جو رشتہ ہے ویسا ہی ہے، جذبات، احساسات، جو ہمارے احترام اور شفقت کی بات کریں تو ان سب چیزوں پر ہمارے رشتے کی بنیاد ہے، اور ماشاءاللہ بہت سٹرونگ ہے اور ایسے ہی سٹرونگ بنا رہے گا۔ اور مسعود صاحب آپ نے جو رشتوں کی بات کی ناظمہ، آپ دیکھ لیں کہ 3 باتیں ہیں ہماری زندگی میں کافی اہمیت کی حامل ہیں، وقت، دولت اور رشتے۔ یہ تینوں کا آپ دیکھ لیں کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو مصروفیات کی وجہ سے یا اپنی غلط فہمی کی وجہ سے ان کی قدر و قیمت جو ہے وہ کھو بیٹھتے ہیں، اور یہ کہیں کھو جاتی ہیں غفلت کی وجہ سے، ہماری لاپرواہی کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں آپ کے پاس اگر وراثت میں کتنی بھی دولت ملی ہو یا آپ نے خود اپنی دولت کمائی، اگر آپ کفایت شعاری کے ساتھ کام نہیں لے گی تو دولت آپ کا ساتھ چھوڑ چل جاتی ہے۔ اسی طرح جب آپ بات کرتے ہیں وقت کی، وقت انہی کی قدر کرتا ہے جو وقت کی قدر کرتا ہے۔ یہ وقت ہی ہے جو انسان کو، ایک فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے۔ جو وقت کے ساتھ چل دیتا ہے وقت کا سکندر کہلاتا ہے۔ اور رہی بات رشتوں کی، جیسا کہ ناظمہ بھی ابھی آپ کو یہی کہہ رہی تھی کہ ہم
آج کل جو ہے یہ ایک عام سا تاثر دیا جاتا ہے کہ ہم زندگی میں سارے مصروف ہیں، لیکن اتنے بھی مصروف نہیں ہیں کہ ہمیں وقت جو نہیں نکلے گا اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے. ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے رشتہ دار ہوں جن کے ساتھ کچھ قدورتیں بڑی ہوں، کچھ ناراضگیاں ہوں. یہ سنڈے ہے اور سنڈے کے دن اس سے بڑا آپ کو موقع کیا ملے گا اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ ملنے کا، ان سے جو گلے شکوے دور کرنے اور بچے بھی ساتھ ساتھ انجوائے کریں گے. جی، اور جس حساب سے آپ نے کہا کہ آج کل چون ایسے وقت آسان کہ اپنی فیملی کے ساتھ، ہم نے یہ بھی دیکھا ہوا ہے کہ 4 کمروں میں 4 فیملی ممبرس ہوتے ہیں اپنے فونز پہ مصروف، لیکن فیملی ممبرس تو جو ہے ہم ان کو بھی وقت نہیں دے پاتے، رشتہ دار تو دور کی بات ہے. لیکن پھر ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ آخر کار ہم ان چیزوں کے لیے ترس جاتے ہیں. بالکل وہ شخص یا پھر وہ لمحات رہتے نہیں ہیں، کیونکہ کوئی بھی چیز رہنے والی نہیں ہے. پھر ایسا ہم ترستے رہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آواز سن لے، ایک مرتبہ وہ وقت واپس آ جائے. اور مسعود صاحب ایسا بھی ہے کہ رشتے جو ہے میرے حساب سے رشتے بنائے نہیں کمائے جاتے ہیں، تو بہت سے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں انسان کو. کبھی کبھار معافی مانگنی پڑتی ہے، کبھی معاف کر دینا پڑتا ہے، کبھی جو ہے نظر انداز کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھار ہماری غلطی نہ ہو کے بھی سرخم کر کے جو ہے قربانی دینی پڑتی ہے. اور یہی قربانیاں جو ہے رشتے کو خوبصورت بناتی ہے. اور اگر یہ قربانیاں بھی ہم نہ دیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارا غرور اور ہمارا تکبر جیت جائے، ہماری ضد جیت جائے، لیکن رشتہ ہار جائے. اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آج سنڈے کا دن ہے اور سنڈے کے دن آپ کو یہ موقع مل رہا ہے کیونکہ سب لوگ گھر پہ، یہ چھٹی کا دن ہے، آپ ایک دوسرے کے مل سکتے ہیں، بچے بھی انجوائے کریں گے اور جو بزرگ لوگ ہیں ان کو بھی ایک بار پھر سے ایک ساتھ مل بیٹھ کے رہنے کا موقع ملے گا. بے شک. اور بہت خوبصورت بات کی آپ نے، اور اسی میٹھی بات کے ساتھ جو ہم شو کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک میٹھی آواز کا آج بھی انتخاب کیا ہوا ہے. آغاز میں ہی ہم آپ تک بہت کچھ پہنچاتے ہیں، آواز بھی آپ تک پہنچائیں گے، سنگیت کی سوغات، لیکن اس سے پہلے کچھ اپڈیٹس یہاں پر آپ تک پہنچاتے چلے. تو موسم سے آغاز کریں گے. ہم نے جو ہے کل آپ تک ایک پریڈکشن پہنچائی تھی اور پیش گوئی کے عین مطابق جو ہے کل موسم میں تبدیلی دیکھنے کو ملی. سپہر کے بعد جو ہے موسم ابر آلود بھی رہا اور رات کو بارش بھی ہو رہی تھی، بلکہ ہم ایسا بھی کہیں گے جب ہم صبح اپنے اسٹوڈیو کی جانب آ رہے تھے تو تب بھی ہلکی سی بارش ہو رہی تھی سری نگر میں. آج دن کی بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ اطلاع موصول ہوئی ہے کہ آج بھی موسم خراب رہنے کی ہی پیش گوئی ہے. آج بھی سری نگر یا پھر کشمیر کی بات کریں تو کئی ایک مقامات پہ ہمیں ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش یا پھر برف بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے. درجہ حرارت کی طرف آتے ہیں تو بتایا گیا ہے آج سری نگر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 8 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کر سکتے ہیں. جموں میں آج زیادہ سے زیادہ 28 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 14 ڈگری سیلسیس ریکارڈ جو ہے کیا جا سکتا ہے. ابھی لائیو ٹیمپریچر بھی کچھ 8 ڈگری کے قریب ہی ہے سری نگر میں، آپ ایسا درجہ حرارت ابھی پا سکتے ہیں. جموں سری نگر قومی شاہراہ کی طرف ہم آئے تو آج موسم سازگار اور سڑک کی حالت بہتر رہنے کی صورت میں جو ہے چھوٹی گاڑیوں کو سری نگر سے جموں کی طرف جانے کی اجازت ہوگی، تاہم انہیں 7 سے 11 بجے کے بیچ جو ہے قاضی گنڈ پار کر لینا ہے. بڑی اور مال بردار گاڑیوں کے لیے بتایا گیا ہے کہ جو گاڑیاں جواہر ٹنل اور بانیہال کے بیچ درماندہ ہے آج صرف انہیں ہی جموں کی طرف جانے کی اجازت ہوگی. درخواست ہمیشہ وہی رہتی ہے کہ سفر شروع کرنے سے پہلے ہی ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ ضرور قائم کیجیے گا اور وہ نمبرات بھی ہم آپ تک پہنچاتے ہیں، آپ نوٹ فرمائیں. ہم سری نگر کی بات کریں تو سری نگر کا نمبر کچھ اس طرح ہے 0194-245-0022 اور جموں والے جو ہے وہ ان نمبرات پہ رابطہ قائم کر سکتے ہیں 0191-245-9048 اور ایک نمبر ہے 94-191-47732. تو یہ نمبرات جو ہے ان پہ رابطہ ضرور قائم کیجیے گا. بالکل سکرال بھی یہ نمبرات ابھی تک ہو رہے تھے تو ہمارے ناظرین نے ضرور نوٹ کیا ہوگا. تو جناب آج صبح کی ساری چاہتیں، محبتیں اور یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. اور پروگرام کے آغاز میں جیسا کہ ناظمہ نے کہا کہ خوبصورت نغمے کا انتخاب ہے، راجہ بلال کی خوبصورت اور خوش لہن آواز میں یہ نغمہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ای شمع وفا روشن روز پروان لگی گت کرئی ای شمع وفا روشن روز پروان لگی گت کرئی دز دز پرن ہو دز دز پرن
دز دز پرم پرواز دتم مر مر حیات پتھ مرئی ای شمع وفا روشن روز اصلک ہدایت کر عطا وصلک تمنا چھمدا اصلک ہدایت کر عطا وصلک تمنا چھمدا چھس چانہ کوچو بو گدا یم لال نالانس جرئی چھس چانہ کوچو بو گدا یم لال نالانس جرئی دز دز پرن ہو دز دز پرن دز دز پرن پرواز دتم مر مر حیات پتھ مرئی ای شمع وفا روشن حضرت امام چھم در منبر یم سر کر سوی سپد سر حضرت امام چھم در منبر یم سر کر سوی سپد سر چشم و دم خون جگر تستار لگموت بم سرئی چشم و دم خون جگر تستار لگموت بم سرئی دز دز پرن ہو دز دز پرن دز دز پرن پرواز دتم مر مر حیات پتھ مرئی ای شمع وفا روشن بیک پھر خوشاوی استقبال تہ سارنی معزز ناظرین ہند گڈ مارننگ JNK یس مز آغاز مزے واتنو اس تہ تام راجہ بلال صاحبن یہ میٹھ تو مدر آواز جن کو دوردرشن نے ہی ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے اور ماشاءاللہ اتنا اچھا آج کام کر رہے ہیں جن میں جو ہے شازیہ بشیر کا نام بھی جو ہے سر فہرست ہے اور آج کی وہ ایسی اسٹار پروگرام کے ذریعے پیش سامنے ان کو پہچان ملی اور آج بھی یہ سلسلہ برابر جاری ہے ابھرتے فنکاروں کو ہم موقع فراہم کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنا اور ساتھ میں ہم سب کا نام جو ہے وہ روشن کرے اور اسی کوشش کے تحت جو ہے ابھرتے فنکار ہم آپ تک پہنچاتے ہیں رات 8 بجے جو ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اور ایسے گلوکاروں کو ہم موقع دیتے ہیں تاکہ وہ سامنے آئے اپنا ٹیلنٹ جو ہے وہ سامنے رکھے اور اپنے معزز ناظرین تک پہنچاتے رہے تو دیکھنا نہ بھولیے گا آج رات 8 بجے ابھرتے گلوکار پروگرام جی تو ابھرتے گلوکار کی بات ہو گئی خوبصورت آوازوں کی بات ہو گئی لیکن مسعود صاحب ایک بات یہ بھی ہے
کہ خوش لہن آواز کے ساتھ ساتھ جو ہے صرف وہی ایک کافی نہیں ہوتی ہے خوبصورت نغمہ بنانے کے لیے، بلکہ آواز اور ساز دونوں کا جو ہے یکساں اس میں اہمیت رکھتے ہیں. اور ساز کی بات کی جائے تو ہم نے بہت کچھ دیکھا ہوا ہے. کشمیر کے ساز کی بات اگر ہم کریں تو اس میں بہت سے آلات آتے ہیں، یتکن اسپانن تمبک نرچ، نوٹ چھو، تبل چھو یا پھر ہارمونیم ہے. اور اسی میں جو ہے اسی فہرست میں ایک اور ذکر بھی آتا ہے، وہ ہے رباب کا. راج ترنگنی جو ہے کلہنا کی اس کے مطابق جو ہے افغانستان کی دین ہے کشمیر کو. اور وہ کہتے ہیں نا کہ سنگیت کی کوئی سرحد نہیں ہوتی. تب سے لے کر آج تک برابر ہمارے فنکار، ہمارے گلوکار جو ہے اس کو اضافہ کرتے آئے ہیں، اس کو اس میں پیار اور محبت دیتے آئے ہیں. اور خوش آئند بات یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان قوم ہے وہ بھی اس میں جو ہے پیش رہی ہے. بالکل، یہ جو نوجوان نسل ہے وہ اس کو آگے بڑھا رہی ہے جیسا کہ آپ نے کہا. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم گلوکاروں کی بات کرتے ہیں، موسیقاروں کی بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ میں سازندروں کے انسٹرومنٹلسٹ کا جب آپ نے ذکر کیا، کبھی کبھی کچھ ایسے انسٹرومنٹ جو ہماری آنکھوں سے گزرتے ہیں، ہماری نظروں سے گزرتے ہیں، جب وہ موسیقی کے آلات پہ اپنی انگلیاں پھیرتے ہیں تو وہ ہمارے دل کے تاروں کو بھی چھو لیتے ہیں. ایک ایسے ہی نوجوان فنکار بھی ہمارے ساتھ آج ہوں گے جن سے ہم بات کریں، اس کے بارے میں ہمیں ناظمہ کچھ دیر بعد بتائیں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی آپ سے کہنا چاہیں گے، ہمارے ساتھ آج ایک نہیں بلکہ دو مہمان رہیں گے. مصوری کی بات ہم کرتے ہی رہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تصویروں کی زبان بولتے ہیں، تو ایسے ایک ہیں ہمارے ساتھ مہمان جو تصویروں کی زبان ہی بولتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فن خوش نویسی یعنی فن خطاطی کے ساتھ بھی وابستہ ہے. جب فن خطاطی کی جب بات آتی ہے ناظرین کرام، تو ہم جب زمانے قدیم میں جاتے ہیں تو زمانے قدیم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس وقت جو لوگ تھے، اس وقت کا جو انسان جو تھا وہ تحریر سے ناآشنا تھا، اسے لکھنا پڑھنا نہیں آتا، اسے نہیں پتا کہ لکھا کیسے جائے. تب تصویروں کی زبان سے ہی اپنے جذبات کا اظہار کیا جاتا تھا. یہ تصویروں کی زبان ہی بعد میں جو بنیاد بری پینٹنگ کی اور جو مختلف نقش بنائے جاتے تھے وہی فن خطاطی کی بنیاد بنی. تو ظاہر سی بات ہے کہ آج ہم فن خطاطی اور اس کے ساتھ ساتھ مصوری اور موسیقی کی بات کریں گے. جیسا کہ رباب کا انہوں نے ذکر کیا کہ رباب ہی آج انسٹرومنٹ ہے جس کے بارے میں بات ہوگی. جی انشاءاللہ تعالی. اور اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے میرے بائیں جانب موجود ہیں ہمارے دوست جن کا نام ہے بلال ملا صاحب. آپ کا تہہ دل سے استقبال. السلام علیکم. جی تو بلال کے ہاتھ میں رباب ہے تو ظاہر سی بات ہے رباب ہی بجائیں گے، تو ہم کوشش کریں گے کہ اچھی خوبصورت دھنیں ان سے سنیں. اور ہماری دائیں جانب تشریف رکھتی ہیں مہرین منظور گورا. آپ کا تعلق مصوری کے ساتھ ہے اور فن خطاطی کے ساتھ ہے، پینٹنگز بھی کرتی ہیں، پورٹریٹس بناتی ہیں، اور کب سے بناتی ہیں یہ سب کچھ جانیں گے ہم سے. آپ کا بھی استقبال. گڈ مارننگ جے این کے آج کے اس لائیو شو میں. مہرین شروع ہم آپ ہی سے کریں گے. پہلے اپنے بارے میں ہم کچھ بتائیں، آپ کیا کرتی ہیں؟ جی میں ڈاؤن ٹاؤن شیر خاص سے بلانگ کرتی ہوں، وہاں کا ایریا نائد کدل سے بلانگ کرتی ہوں. میری اسکولنگ منٹو سرکل سے ہو گئی ہے. اس کے بعد +2 میرا میڈیکل اور نان میڈ رہا ہے، وہ میں نے IMI اقبال میموریل انسٹیٹیوٹ سے کیا ہے. اس کے بعد میرا بوپی کے تھرو سلیکشن ہو گیا اسکاسٹ میں، جہاں میرا ایگریکلچر بیک گراؤنڈ رہا ہے. پھر بیچلرز بھی میں نے وہیں سے کیا اور ماسٹرز بھی. ناؤ آئی ایم پرسوئنگ PhD. یہ جو اسکاسٹ کے ساتھ ایگریکلچر یونیورسٹی کے ساتھ جو آپ کی وابستگی، یہ آپ کی پسند میں ہی شامل تھا کیا اب سلیکشن ہو گئی؟ سلیکشن ہو گئی. آئی واز مطلب وہ نہیں تھا کہ لائک ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے. آئی ایم سیٹسفائڈ ود دس فیلڈ. کیونکہ ڈاؤن ٹاؤن کی بات کریں وہاں پہ تو زمین ہے نہیں. جی جی ایگریکلچر کے ساتھ بہت کم ہی لوگ وابستہ، بلکہ نہ کے برابر ہی لوگ جو وابستہ ہوں گے. اچھا ابھی آپ نے کہا کہ آپ ریسرچ اسکالر ہیں. جی 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 بالکل. تو کس چیز پہ آپ ریسرچ کرتے ہیں؟ جی میں سیریکلچر بیک گراؤنڈ ہے میرا، تو ملبری پہ ہی میرا ریسرچ ہے. تو میں اینٹی ٹرانسپیرنٹس پہ ورک کر رہی ہوں ملبری پہ. اچھا تو ہمارے لیے کھانے کے لیے نہیں لائیں ساتھ میں؟ اس ٹائم ہے نہیں تو ورنہ لایا. جی آپ اپنی صحت کا بھی ذرا خیال رکھیں اس بات. تبھی میں سوچا کہ کچھ شدھ چیزیں ملیں گی کھانے کے لیے. اچھا جی چلے جی. بلال کا رخ کرتے ہیں. بلال آپ سے بھی ہم شروعات یہی سے کریں گے. آپ سے جاننا چاہیں گے کہاں سے تعلق ہے آپ کا، کیا کرتے ہیں آپ؟
جی میم میں HMT سری نگر سے ہوں. اچھا, HMT مجموعہ ڈسٹرکٹ سری نگر, اور میں پڑھتا ہوں 11th کلاس میں. ابھی 11th میں پڑھتے ہیں آپ؟ ایگزام دیا ہے, ابھی رزلٹ نہیں آیا ہے ابھی. اوکے ٹھیک, تو ہمیں بتائیے گا کون سے سبجیکٹس میں آپ اپنا جو ہے ابھی ہائر ایجوکیشن آپ حاصل کر رہے ہیں؟ آرٹس ہے میم. آرٹس ہے آپ کا, چلے ٹھیک. تو ہمیں بتائیے گا کہ یس تھی ونکین رباب ہن چاہتس کہ ہمارے ناظرین بھی دیکھ پا رہے ہیں, اس کی طرف کیسے راغب ہوئے آپ؟ بس میم ایک دن میں ایک فون چلا رہا تھا گھر پہ, اور یوٹیوب پہ میں نے ایک سرچ کیا. اپنے میرا کزن ہے, وہ سنتور پلے کرتا ہے, اس کا میں نے نام سرچ کیا تو وہاں پہ وہ نکلا. پھر میں نے وہ دیکھا, مجھے وہ تھوڑا انٹرسٹ لگا. یہ میں سو مطلب اصل بھاشا میرے کو تاثر تھوڑا انٹرسٹ پتون میں نے پھر اپنی ماں کو بولا کہ اس کو بولو مجھے بھی سکھائے. میں نے بولا اس کو, اس نے بولا ٹھیک ہے میں بولوں گی. پھر وہ ایک دن ہمارے گھر آیا, پھر میری مما نے اس کو بولا اس کو سکھاؤ. پھر اس نے بولا اوکے ٹھیک ہے کوئی نہیں. تب سے میری جرنی سٹارٹ ہوئی میوزک کی. موسیقی تہد سفر ات متعلق واریاہ کینٛہہ زانُن تکیازِ تُہۍ چھِو اکھ انسپریشن, خاص کر یُس زن سٲنۍ نوجوان یُس زن نسل چھِ تِہنٛدِ باپتھ نوجوان پُے چھِ تِم زانوٲے. مےٚ باسان کتھ چھِ اَسہِ واریاہ کرنس مصوری متعلق تہِ, فن خطاطی متعلق تہِ, تُہنٛدِس اتھ سفرس متعلق تہِ. کیٛاہ خیال چھُ اگر أسۍ گۄڈٕ کانٛہہ دُن بوزو ربابس پٮ۪ٹھ؟ أسۍ کرو پانے گیس کرنٕچ کوٗشش یہِ کیٛاہ دُن ٲس. اور مہرین کے لیے بھی یہ کوئز رہے گا. جی بہترین بہترین زبردست زبردست. حالانکہ گوڑ کوئز نے تہند خاطر نہیں کیا. ہاں مہرین جی یہ شمیم آزاد جی کا ہے, وہ کشمیر. اتھیو بدلیو پنن تقدیر بناؤ بے جنت کشمیر, یہ سانگ. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس سانگ کا جو ویڈیو میں نے ڈائریکٹ کیا تھا, اور تب کافی مقبول ہوا تھا یہ گانا, اور کافی دنوں کے بعد یہ دھن سننے کا موقع ملا. بالکل, میں تو ہر بار سنتی رہتی ہوں, یوٹیوب کا میں سہارا لیتی ہوں کیونکہ یہ بہت پسندیدہ ہمارا رہا ہے. میں ونتا بلال صاحب آپ ماشاءاللہ بہت چھوٹے ہیں, تو یہ ہچو یہ کون سی ایج میں آپ نے سیکھا؟
मैम अभी 2 साल हो गए मैं प्ले करते हुए 2 साल मैंने 2019 से स्टार्ट किया है ओके और इतने कम वक्त में आपने इतना अच्छा सीखा जी 2019 मज करो तो मौसीकी हेचन शुरू रबाब हालांकि यीटा साज रबाब अगर ट्रेडिशनल साजन हज कत करो सारंग सोन नोट सोन हालांकि पन सारी साज कह सारी पे रबाब यमो वोन गए कि यह कत पे योर आमुत मगर वन सन फोक मौसीकी तमिक हिस्से बने बोझ अहम हिस्से बने तुम हेकू सारंग तच तुम हेकू नोट तच तुम्बक नर तच रबाब को क्या करो इंतखाब सबसे पहले सर ये करो का जी सारे गॉड कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट कश्मीर क्या अफगानिस्तान सेंट्रल अफगानिस्तान बे कश्मीर ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट तवे कोर मे ये पिक क्या मे दोप कश्मीर म्यूजिक बढ़ाओ थोड़ा ब्रोह तम मूजूब सह बोर्ड वजह तो मे चुन रबाब तवे ये फनकार तिमन पन्नस प्रोग्राम्स मज दावत दितमत नूर मोहम्मद साहब तिम रबाब बजान हालांकि ये तिम प्रोग्राम्स मन दावत दित आज तिम सठा मसरूफ मान सठा आवर तो प्रथ कुछ जाए तिहन डिमांड तो सन दुआ है कि तुम कमो अत मज पन नाव तो तुम हाल ही अत मज के अवार्ड्स तो दिनाम तथ मुतलिक कर बेकत और यहाँ हमारी महरीन भी हमारे साथ है महरीन से भी हमारी जो बात जारी रहेगी अच्छा पहले आप हम खुशनवीसी की बात करेंगे किस तरह की जो आप जो खुशनवीसी की कुछ चीज़ें होंगी आपके पास जो आप हमें दिखाना चाहेंगी जो खताती की कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह हम देखेंगे वो नाज़रीन भी देखेंगे और हम भी साथ साथ हमें उनको बताएंगे आप उनके बारे में कि ये जो अपने जो पेंटिंग्स हैं पेंटिंग्स में भी शामिल आया गया कि खताती का जो काम है आपका वो क्या है और उसमें आपने क्या दिखाया तो पहली जो हम दिखाएंगे पहला तस्वीर जो है पहली तस्वीर वो स्क्रीन पे वर्लिंग दरवेश इसके लिए मुझे अवार्ड मिला था अच्छा हाँ इसी के ये स्टेट लेवल का कंपटीशन हुआ था अच्छा तो उसमें इन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था इस पेंटिंग के लिए ये वर्लिंग दरवेश मैंने बनाया था अब इसे हम पेंटिंग कहेंगे या ऐसा मतलब कैलीग्राफी भी कह सकते हैं और इसमें मैंने मतलब कैलीग्राफी की है दोनों का कॉम्बिनेशन जी क्या लिखित क्या आत्मजी जी इसमें मतलब अल्लाह के नाम लिखे हैं 99 नेम्स ऑफ अल्लाह अच्छा बहुत खूब अच्छा ये आइडिया कितकन आव ये बनावनुक जी मतलब मैं सोच रही थी पहले पेंटिंग में कुछ मैं डालूं तो फिर मैंने सोचा अल्लाह के नाम से बेहतर क्या हो सकता है तो उसमें मैंने इसमें डाल दिए अल्लाह के नाम जज़ाकल्लाह और भी कुछ पेंटिंग्स हैं ये जी ये भी मैंने किया है हाँ, इसके बारे में हमें बताएं क्या है जी ये पेपर मैशी वर्क किया है मैंने बट आई हैव यूज्ड एक्राइलिक कलर्स फॉर दिस समवार पे आपने बनाया है बिल्कुल बहुत खूब अच्छा तो ये जो ये आपने बनाया इसमें जो ये कलर कॉम्बिनेशन है जो रंगों का इंतखाब तो ये इसी तरीके आपका ये खुद जो किया था डिसाइड किया ये मेरा खुद का किया हुआ है और आइडिया पूरा जो कुछ भी इसमें था कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट आपका देखिए तो ये बताएं इसके बारे में ये भी नाम लिखा है मैंने किसका नाम लिखा ये है मैंडेला मैंने ब्रेक किया है इसमें मैं डिजाइन बनाती रहती हूँ तो ये मुझे ऑर्डर आया था तो उस के बेसिस पे मैंने ये नाम बनाया है और भी कुछ है आप तो वो भी हम देखेंगे साथ साथ क्योंकि हम फन खताती के आपके जो नमूने तो उसके बारे में अच्छा बहुत सारी बातें जानने के लिए मिलती हैं हमें क्योंकि हम तो अक्सर ये आया था इंटरनेशनल ऑर्डर मुझे लोगो था ये दुबई कैफे बाहर से आया था तो मैंने यहाँ से उनको ये डिजाइन किया तो वहाँ उन्होंने फिर ये कैफे उन्होंने वहाँ पे जी बिल्कुल ये बाहर का है दुबई का माशाअल्लाह माशा तो आप घर बैठे सारा काम करती हैं जी बिल्कुल या सोशल मीडिया के साथ कांटेक्ट में रहती हैं उनके साथ कैसे राब्ता कैसे मतलब मैं ये बेसिकली आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग मेरा क्या था कि सोशल मीडिया ही मेरा प्लेटफॉर्म रहा है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से घर पे ही बैठा होता था इंसान तो यूजुअली स्क्रॉल करता रहता था फेसबुक इंस्टाग्राम तो ये सब ऑर्डर्स मुझे वहीं से आते थे क्योंकि मेरा जो कैलीग्राफी का ये हुआ है स्टार्ट वो मुझे वहीं से हुआ है फेसबुक की वजह से अच्छा ये बताएं इस फोटोग्राफ जी ये या करीम लिख के है इस पे ये कैलीग्राफी अरबिक कैलीग्राफी अच्छा तो आप बात करें थे कि लॉकडाउन के जी मैं बताती हूँ हाँ मेरा जो मतलब बचपन से ही रहा है मुझे मतलब आई हैव बीन क्राफ्टिंग के साथ पॉटरी करती थी बचपन से ही जी बिल्कुल तो कैलीग्राफी का नहीं था एज सच तो ये लॉकडाउन में स्टार्ट हो गया मैं ऐसे ही फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी
تو وہاں میری ایک فرینڈ ہے صبا، اس نے کچھ ورک شاپ کیا تھا، ان کے کوئی سر تھے باہر سے تھے، وہ کرناٹکا سے، شیخ محمد ادریس نام تھا ان کا. جی جی. تو انہوں نے ورک شاپ یہ کیا آرگنائز. تو میں نے جب اسکرال کیا میں دیکھ رہی تھی وہاں، تو میں نے جوائن کیا. وہاں وہ کیوفک کیلیگرافی سکھاتے تھے. تو اس کے بعد میں نے وہ جوائن کیا. 60 اسٹوڈنٹس تھے ہم، 2 گروپس تھے، دونوں گروپس میں 60 اسٹوڈنٹس تھے. تو اس کے بعد وہاں وہ سکھاتے گئے. مطلب کیوفک کیلیگرافی جو ہے یہ کافی ڈیفیکلٹ. حالانکہ جو سیکھنے کی بات آپ کر رہی ہیں مہرین، اس سے پہلے آپ جس طرح سے آپ نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے دوران جبکہ لوگ گھروں میں دبک کے بیٹھ گئے تھے کہ ڈر لگتا ہے کہ باہر کیسے جائیں، اگر نکلنا بھی پڑا بڑی مجبوری میں نکلتے تھے، اور ایسے حالات میں آپ نے سوچا کہ وقت کو ضائع نہ کیا جائے، کچھ نہ کچھ کیا جائے. وقت بھی نہیں تھا پہلے، تو لاک ڈاؤن میں ہی وقت ملا. جی جی جی. اور سوشل میڈیا کا آپ نے صحیح استعمال کیا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں، حالانکہ اس کے لیے اب قدغن بھی لگایا ہے سرکار نے کہ اس کا غلط استعمال نہ کریں. آپ سے اور بات ہوگی اور بلال سے بھی ہوگی. یہاں رکیں گے ایک مختصر وقفے کے لیے، اور وقفے کے اس پار اخبارات کی سرخیاں شامل پروگرام ہوں گے اور اپنے معزز مہمان گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش، اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش، أسۍ رِشتن برہو گۄڈ، أسۍ پکھن کڑہو واش. سیمٹیک سیمنٹس، رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت. سیمٹیک سیمنٹس، رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت. ویلکم بیک. جڑے ہوئے ہیں آپ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ JNK میں، اور ٹی وی سیٹس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے بھی دیکھ پا رہے ہیں. تو یہاں پر جو ہے کچھ اطلاع آپ تک پہنچاتے ہیں، کچھ اپڈیٹس ہم آپ تک پہنچاتے ہیں. اور اپڈیٹس کی بات کریں تو آغاز ہم کووڈ سے ہی کریں گے. کل شام 5 بجے تک کی بات کی جائے تو UT میں جو ہے نئے 79 مثبت معاملات کی تصدیق ہوئی ہے، جن میں سے 18 کا تعلق جموں سے ہے اور 61 کا تعلق وادی کشمیر سے. اس کے علاوہ مزید 87 پیشنٹس ہمارے صحتیاب ہو چکے ہیں. گھروں کا رخ کر دیا ہے انہوں نے، اور ساتھ جو ہے اس کا بتا دیں آپ کو 11 کا تعلق ان میں سے جموں سے ہے اور 76 کا تعلق وادی کشمیر سے. اخبارات کی سرخیاں بھی آپ تک پہنچائیں گے. مسعود صاحب آغاز کریں. جی، میرے پاس یہ انگریزی روزنامہ ہے اور اس روزنامے کی 3 سرخیاں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. پہلی سرخی ہے کہ LG سنہا اناگریٹس نیتا جی سبھاش میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل ان پٹنہ. First batch of MBBS students advises aspiring doctors to selflessly serve the people and constantly strive for a healthy society. اسی اخبار کی ایک اور سرخی کشمیر پریس جو کہ یہاں پہ ایک کلب جو ہے ان کی طرف سے they have organized a data boot camp for local journalists. اور آخری سرخی اسی اخبار کی کہ اسکل ڈیولپمنٹ ورکشاپ concludes at PPS بیمینا. IGP facilitated the participants. جی ناظرین، میرے پاس انگریزی روزنامہ اس سے بھی چند سرخیاں. پہلی سرخی سنیے گا، کمشنر فارسٹ ریویوز امپلیمنٹیشن آف فارسٹ رائٹس ایکٹ 2006. اور اسی اخبار سے 2 سرخیاں اور ہے، جن آشودی ویک 2021، DC راجوری فلیگس آف اویئرنیس پدا یاترا. اور اسی اخبار سے آخری سرخی ہے، 2-day کھوکھو ٹورنامنٹ کنکلوڈز ایٹ GDC ادھمپور. جی، میرے پاس یہ اردو روزنامہ ہے. اس اخبار کی 3 سرخیاں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. پہلی سرخی ہے کہ سڑک حادثات کی روک تھام میں حکام ناکام کیوں. جموں کشمیر میں 10 برسوں میں 71,000 حادثات، 11,867 چلبس سے ہر سال اوسطاً 1,000 لقمہ اجل ہو جاتے ہیں. اسی اخبار کی ایک اور سرخی کی ڈاکٹروں کی تشخیصی فیس پہ کوئی حد نہیں، 5 سال قبل عدالت عالیہ کے حکم پر عمل نہ ہو سکا، محکمہ صحت کی آنکھیں بند. اور اسی اخبار کی آخری سرخی جو ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کشمیری سیب کی فروخت میں 40% کی کمی واقع. ایران اور دیگر ممالک سے درآمد ہونے والے سیبوں پر 100% ٹیکس عائد کرنے کا مطالبہ. جی، میرے پاس اردو روزنامہ اور اردو روزنامے سے یہ خبر، پاکستان سے بہتر تعلقات کے لیے بہتر ماحول کی سخت ضرورت ہے، مگر اس معاملے میں پاکستان کو ہی ذمہ داری سنبھالنی چاہیے.
S.J. शंकर। और इसी अखबार से और एक सुर्खी जो मैं बड़े गौर से पढ़ रही थी, शहर और गांव में आवारा कुत्तों के हमले तशवीशनाक। पिंगलना में कुत्तों के हमले में 8 बरस के मासूम लड़के की अलमनाक रहलत। अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास और 2 सुर्खियां इस अखबार से भी। पहली सुर्खी की सेंटर आस्क्स स्टेट्स एंड यूटीज विद हाई एक्टिव केस लोड टू एक्सेलरेट वैक्सीनेशन, और दूसरी सुर्खी है कि सेंटर टू रिव्यू वाइल्ड लाइफ preservation plan on March 9, J&K prepares proposal for protection of snow leopards, mountain goats and hangul. जी, अंग्रेजी रोजनामे से ये 2 सुर्खियां। ACB files FIR in ₹1,000 crore loan default case, probe reveals funds diverted, state land encroached, sold illegally। और इसी अखबार से आखिरी सुर्खी है, न्यू IT रूल्स कैन अंडरमाइन मीडिया फ्रीडम, एडिटर्स गिल्ड। और ये उन IT रूल्स की बात हो रही है जो रिसेंटली मंजर आम पे आए थे, और जो एडिटर्स गिल्ड है उनका कंसर्न है कि ये जो रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, जो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है डिजिटल मीडिया पे, उसकी वजह बन सकती है ये IT रूल्स। जी, मेरे पास ये आखिरी अखबार है, ये उर्दू रोजनामा है। इसकी 2 सुर्खियां आपके साथ शेयर करते हैं। अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में तैयारियों का आगाज, 13 मार्च को यात्रा के बारे में हतमी ऐलान मुतवक्को। और इसी अखबार की एक और सुर्खी है कि बाज़ असातिज़ा के कोविड से मुतासिर होने के बाद स्कूलों में दरस व तदरीस शुरू करने के अमल में तब्दीली। प्राइमरी क्लासों में ज़ेर तालीम बच्चों के लिए फ़िलहाल स्कूल बंद रहेंगे। महकमा तालीम की तरफ से एहतियाती तदाबीर उठाने के बाद मुतादिद स्कूलों में तलबा को बारी बारी हाजिर होने की सलाह दी गई है। कल सिर्फ 6ठी जमात से 8वीं जमात के तलबा के लिए ही स्कूल खुलेंगे। जी, आखिरी रोजनामा मेरे पास, इससे 2 सुर्खियां। पहली सुर्खी, अमेरिका हिंद को करीब लाने में सरगर्म, भारत ने पाकिस्तान के तय मौक़िफ़ में नरमी लाई, मुस्तक़बिल करीब में बड़ी पेशरफ्त के इम्कानात, बातचीत भी मुतवक्का, अमेरिका का बयान है ये। और आखिरी सुर्खी इसी अखबार से, जम्मू और कश्मीर मुस्लिम वक्फ बोर्ड गुज़श्ता 2 साल से मफलूज, खानका मसाजिद के साथ साथ दीगर तामीरात, तशना तामीर, गुरबा की इमदाद बंद है। तो ये जो है आखिरी रोजनामा मेरे पास था। और आखिरी रोजनामे के साथ ही जो है हम अपने जो आज के मेहमान हैं उनका रुख करेंगे। और हमारे साथ जो है बाएं जानिब बिलाल साहब मौजूद है और दाएं जानिब जो है महरीन जी मौजूद है। इनसे सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम पहले चाहेंगे कि अगर हमें बिलाल साहब कुछ और सुना दें। बेहतरीन ज़बरदस्त। हालांकि
दुनिया तो बोझान तो अंदाज छो पाने की रोश वाला मैंने दिल जी, अगर बज राउंड होता यहाँ पे तो हम जीत जाते। बिल्कुल, हालांकि पहले जो हमने दिया था इसमें तो तब महरीन ने गैस सही किया था कि सुबह गॉड ने कुछ तो याद थे उस गैस करने जरूरत के कि सारे ने ये दोन व्योद सिकाज ये बड़ सठा मकबूल बात ये पसंद तु शमीमा जीत गोमुत ये बात तम अलावा बेत बाकी गुलकार गोमुत। अच्छा अख चीज वन तो कि कला उत्सव मन ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स कॉम्पिटिशन मुकाबले सपदान तथ मन गोडनिच पोजीशन हासिल कर ये कत सपदो ये कला उत्सव तो अत मो कमो जाय पे आमत इंस्ट्रूमेंटलिस्ट पन अत मुकाबलस मज हिस्सा निन बाबत? ये गो जम्मू में था ये, ठीक, पूरे इंडिया से था उनके कैंडिडेट। और उसमें आपकी फर्स्ट पोजीशन। कम साज मतलब बाकिन हिंद ढोलक था, संतूर था, फ्लूट था, हारमोनियम, वही रबाब। तो ऐसा था जी, ऐसा था उसमें कि रबाब में कंपटीशन था आपस में कि ये अलग अलग नहीं अलग अलग था। ठीक, ये पट कुछ कशीर पट सो सिर्फ तो योद गमत नहीं, हम 8 थे हम। 8 नफर से पट गमत तिम से 8 वे रबाब वायन मुख्तलिफ साज अड़ेस गेवान थे। अच्छा क्या इस गेवान कम इस गमत के याद तो गांधरबल पे 3 तमन फोक सॉन्ग गेवान वोकल बेस लाल चौक वोकल क्लासिकल गेवान। ठीक और लड़की थी एक संतूर बजाती थी। अच्छा वो रेहान का रेहान संतूर प्लेयर। अच्छा जी, तो कौन से साल की बात है ये? 2019 दोन वर्षन लगातार ये अवार्ड शायद चुमती गालिबन आती है। अच्छा तो वन तो ये दोनों बनावान छु पते अम बाप तो प्रैक्टिस आसान कर तो वोनो कि तो छु इमस सीजन तो कजन यूजन फ्रेंड छु या ब्रदर यूजन छु तमिस छु तो ये हेशमते बाज ठीक तो हेछु तमिस तो मगर अमे हेशन बापत हम के रमूज छु पान आसान के पात का चीज हेशन बापत छु गोड वस्ताद सन जरूरत वस्ताद छु वन तो सुई कर मगर तो बासो ना मुनासिब के ये क्या तो काम कासो हेछु पाने समिस बयस नशमिस अम बत छु हम बाजित में किस वस्ताद सन जरूरत इसमें पूरा पट अत मज तरबियत दी ताकि बह हेक अकिस बड़िस प्लेटफॉर्म पे गत हिस्सा नित। जरूरत तमिच मगर ये सह कहें वस्ताद ये रबाबस मज कहें वस्ताद ना ये कहें फॉरेन कंट्रीज क्या है बहुत मतलब कशीर में कहें इस रबाब हेचन शाख साहब साहब सन तम वस्ताद अमिक बारस तो वस्ताद रबाब तम पन्नत मैं वोन तुम जहन तो आपने इस उस्ताद का अभी तक कोई प्रेफर किया नहीं तो छुपाने में याद मिसा रबाब वायन किन सारंग मंच तुम माहिर तो तम अलाव ति मतलब बाकी तो इस पर नोट मरहूम गुलाम मोहम्मद डार साहब तम तथ मज पन महारत थान इथे पे सारंग प्लेयर यम जन रबाबस मन अच्छा ये इंस्टीट्यूट ये हेचनावान आसान कि ना कहें म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स मज हेचनावान रबाब इंट्रोड्यूस नहीं हुआ भाई रबाब बाकी साज से हेचनावान ये हेचनावान कह चलो बे करो तहसीद का तो मगर गोड शपर से महरीन तो कुर अत के फन खतर तिज कर अच्छा फन खतर मज ब्या चीज़ वुचन आमुत कि ये कि लुक अत सनावान यम चीज बनान तो कह आज कंप्यूटर जरिए तक ब्रो कुन फन खतर तीन कर यमन दोन मज क्या वाज़ फ़र्क तथ मुतलिक यथो तुम जान मगर उससे पहले एक मुख्तसर सा वक्फा। अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और चटवाता हूँ। इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को, चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे
तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस, निमोनिया नहीं तो बचपन सही। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। वेलकम बैक। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं बराह रास्त गुड मॉर्निंग J&K में, और बहुत अच्छी बातें हो रही है कैमरा के जो इस पार भी हम बहुत बातचीत भी कर रहे हैं, आप तक हम कुछ और भी पहुंचा रहे हैं। हाँ, फिलहाल मैं चाह रहा था ना कि मैं अपनी धुन की डिमांड कर रहा था, उसी वक्त आप ऑन एयर आ गए। जी, तब जाके मैंने ऐसा कहा कि यहाँ पे भी एक अलग से पार्टी चल रही है, फंडे हम यहाँ पे बिल्कुल से अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तो आपको बताते चलें कि महरीन जी से हमने कुछ बातें जानने की कोशिश की थी, और महरीन, जैसा कि सर ने एक सवाल पूछा था आपसे, बल्कि जानने की कोशिश की थी, तो पहले हम वही आपसे जानना चाहेंगे कि क्या फर्क लगता है आपको दोनों में? जी, डिजिटल कैलीग्राफी और कैलीग्राफी जो है इट्स आर्ट ऑफ लेटरिंग। तो क्या होता है कि अगर हम कलम से पेंसिल से ही बनाए वो ज़्यादा बेहतर लगता है, और वो इसका है भी वो। डिजिटल में क्या उसमें हम यूज करते हैं डिजिटल टैब्स, हम टैबलेट्स यूज करते हैं, वहाँ लूप्स रह जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉपर शेप नहीं आ जाती है कैलीग्राफी की। लेकिन ये मुझे लगता है मतलब रह जाती है, मतलब क्या कमी पेश लूप्स रह जाती है, लाइक मतलब जेर जबर में रह जाता है वो, मतलब इमला सही नहीं रहता है वो चीज। ऐसा सच मैंने किया नहीं है वो डिजिटल कैलीग्राफी, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है आई थिंक जो हाथ वाला इज मच बेटर देन डिजिटल। तसल्ली चाहिए वहाँ पर। जी एग्जैक्टली। जी ऐसे तब महरीन यत कुन तो लॉकडाउन जिक्र को तब उनके लॉकडाउन मजी करो तो ये खतरती शुरू तो विंकन कित कन छुती ये बैलेंस करा। अभी आप माशाल्लाह PhD कर रही हैं और साथ में कैलीग्राफी या फिर आप जो पेंटिंग्स बनाती है ये कित कन बराबर चला फिर करना पड़ता है, फिर हो जाता है। हाँ, मतलब यहाँ से मुझे इनफैक्ट मेरे जो गाइड है वो बोलते रहते क्या करती रहती हो आप, आते नहीं हो ज़्यादा कॉलेज। मतलब मैं जाती हूँ कॉलेज भी जाती हूँ, लेकिन सैटरडे संडेज मैंने इसके लिए रखा है। अच्छा। यहाँ से मेरा ऑर्डर बिजनेस पेज भी है वो भी चलता रहता है। तो मुझे क्या होता है, ये एग्जिबिशन है जो अभी हम देख रहे हैं। जी जी, ये JK टूरिज्म में हुआ था, उन्होंने किया था ऑर्गेनाइज वहाँ। ये मेरा मेरी पेंटिंग्स का हुआ था वहाँ। बहुत तो यहाँ हम आपके गाइड से भी कहना चाहेंगे कि आप में टैलेंट है, आप इतनी अच्छी वो आर्टिस्ट हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो भी आपकी इन सलाहियतों को उभारने में आपकी मदद करें, उस बात को समझें। वो भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो हमारी यही गुजारिश है कि इनके फन को उभरने दें। और अच्छा ये बताएं अभी जो यहाँ पे ये आयतुल कुर्सी थी मैंने अपने हाथ से लिखा हुआ है। जी बिल्कुल, इसमें मैंने ग्लिटर्स यूज किए। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूब। अरबिक कितना टाइम लगा था इसे आपको तो वक्त लोग बनाने उससे? इसमें 2 दिन लगे मुझे, क्योंकि पहले मैंने बेस बनाई उसके बाद ग्लिटर्स यूज किए। तो तिकेज ये छुन वन कथ का इमलहच सठा जरूरत ये के वनकस ब्याक जी ये भी है ऑर्डर होगा। जी जी एग्जैक्टली जी नाम है तब जाके। और बिना सीखे आप इतना जी जी ये मैंने अरबिक कैलीग्राफी बिल्कुल भी नहीं सीखी है, ये मैंने खुद से सीखा है। तो आई यूज पेंसिल इन दिस, मैं कलम वलम नहीं यूज करती हूँ। अच्छा वनकस ये बिहत वनकस नाजरीन तो दपान हावान हु चीज तो ये चीज तो क्या सोचो महरीन जी बनोमुत। तो महरीन जी बनाया साने बापत क्या लाइव क्या वनकस कोई बात नहीं, यस श्योर आई विल मेक। देखिए बिस्मिल्लाह गोड़ उन फोटोस मुतल्लिक ये ऑर्डर था मुझे, कपल ने फ्रेम मैंने बनाया था, ये दुआ लिखी थी मैंने। अच्छा और इन दोनों का नाम। अच्छा बहुत खूबसूरत जी। तो जब तक आप हमें कुछ बना के दिखाएंगी तब तक आप बिस्मिल्लाह करें, तब तक हम बिलाल साहब से भी कुछ और सुनना पसंद करेंगे। बिलाल हमें बताइएगा कशुर कोरू प्ले कशरे अलावा अच्छा बे क्या दोनों खसान आप जो आपको पसंद हो। हमारी फरमाइश पूरी हो सकती है। वही फरमाइश जो अभी मैं वो बात कर रहा था जब ऑन एयर आगे हम पहले वो कमर्शियल ब्रेक में थे, ये ऑन एयर है उससे पहले मैं आपको कहता उस फिल्मी धुन के बारे में। फिल्मी कोई ऐसी धुन हमारी बल्कि मेरी जाती पसंद है वो तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। प्लीज बिस्मिल्लाह, दोनों बिस्मिल्लाह करें।
जज़ाकल्लाह बहुत ही खूबसूरत धुन और ये पेंट तरीक तो पता वो तो सत बासान कि यपर महरीन ये सत बनान नाजबान वो कि नसा तुम बनो ऑनलाइन कैसा तो अत बैकग्राउंडस मज तुहद म्यूजिक सठे करम इजाफ अत खूबसूरती मज महरीन बनो गो क्या तैयार हाँ कोशिश जारी है तो वो युत दियो तो वो बुला कोता बनो पता कि वक्त उस काम सठी खूबसूरत गुड मॉर्निंग जेन के कश्मीरी कल्चर बिल्कुल शॉलस पे अच्छा अत कांगरी हिंद मौजूद तो मतलब सही कत मतलब सन रिप्रेजेंटेशन मॉर्निंग शोज कत मॉर्निंग शोस में सन कोशिश रोजान कि सन सकाफत सन वरासत सोन तमदन तमिच अक्सी सपदत प्रोग्रामस में सारे हूँ निचोड़ सो ओनु तो ये पन्नस तुम बनो ये लाइव शो में तुम सटा शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत बनाया महरीन ये आपने और मुझे लग रहा था शायद पहले ये आपने मुझे बनाया है और एक तरफ से शायद नाजमा है लेकिन फिर मैंने लगा कि नहीं मैं पतला तो हो नहीं सकता तो ये मैं नहीं हूँ तो चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा आपने जो अभी हमने की पेंटिंग्स की हमने जब एक फन खताती की हमने बात की तो आपने ये भी बताया कि डिफरेंस क्या है इन दोनों में। आई एम अलाउ छू तो पेंटिंग्स तो बनावा तो पोर्ट्रेट्स तो बनावा ये जो पोर्ट्रेट्स और पेंटिंग्स जो आप बनाते हैं इसकी मोटिवेशन आपको कहाँ से किसने मोटिवेट किया इसके लिए आपको? ना पेंटिंग्स का मेरे मामू थे वो क्या करते थे he used to make paintings on मतलब walls तो वो मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं इस मामले में तो I used to see him तो वो घर पे यही वॉल्स पे पेंट यही पेड़ बना दिया कभी कुछ हॉर्स कभी कुछ मतलब ऐसी चीजें बनाते थे तो वो मेरे इंस्पिरेशन वो पेंटर हैं वो बनाते हैं ना एज सच नहीं है पेंटर लेकिन उनका शौक है तो कुछ पेंटिंग्स है हमारे पास आपकी जो आपने बनाई हैं तो वो भी हम नाज़रीन को दिखाएंगे। ये जो पेंटिंग्स जब आप बनाती हैं पेंटिंग्स बनाने के दौरान भी एक करना सोचो विजुलाइज करने के लिए कोई ना कोई तो पहले एक खाका बनता है ना तो जहन में खाका रहता है कि मुझे ये चीज बनानी है पहले ये जैसे आपने बनाया तो ये आपने कब बनाया और क्या बनाया इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी ये लड़की है ये मेरा एक इलस्ट्रेशन है तो ये मैंडला आर्ट है तो मैंडला में मैंने इसको बनाया है। मैंडला आर्ट को थोड़ा आप वजाहत करें। जी तो इसमें क्या होता है इसमें बिल्कुल डीप वर्क होता है हमारा। अच्छा तो काफी मतलब टाइम लगता है इसको क्योंकि आप देख सकते हैं कितना मतलब मैंने इसमें अंदर से आई मीन वर्क कितना टाइम लगा आपको ये एक बनाने में? इसमें लाइक 3 hours। अच्छा 3 घंटे मतलब कंटिन्यूअसली आपको क्योंकि ये बहुत डीप वर्क होता है इसमें काम करना होता है। जी और जिस तरह से मसूद साहब फरमा रहे थे कि जहन में एक खाका होता है कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ और बनाने के लिए जो है अपना ब्रश उठाया होगा लेकिन कुछ और बना होगा और वो बहुत खूबसूरत बना होगा मतलब आपकी जहन जो इमेजिनेशन है उसके परे कुछ कभी ऐसा हुआ? मतलब एक कोट है व्हाट जॉय इज देयर इन हियरिंग योरसेल्फ थिंक एंड मेकिंग दैट थिंकिंग इनटू इंक। तो दैट क्या होता है जब थिंकिंग होती है कुछ आप वो इंक में उसको तब्दील करते हैं। आपका पेंटर का क्या होता है कुछ भी बना सकता है। इट्स नॉट लाइक ही हैज समथिंग कुछ होते हैं ऐसे स्केच आर्टिस्ट जो अपनी स्केच मतलब फोन पे देख के बनाते हैं लेकिन पेंटिंग्स वाला क्या स्टफ होता है इसमें हम कुछ भी सोच सकते हैं और वो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। अच्छा मुख्तलिफ आपको जो हौसला अफजाई भी हुई अवार्ड्स वगैरह जी बिल्कुल जी अच्छा ये सर्टिफिकेट जो है ये कोंगपोश में हुआ था जेके टूरिज्म ने किया था ऑर्गेनाइज। ये कब किया था? वहाँ बस रिसेंटली हो गया था मतलब इसी 2021 में पहला एग्जीबिशन हुआ था यहाँ कश्मीर में जेके टूरिज्म की तरफ से इस साल तो ये वहाँ का है। अच्छा और भी कुछ है ये बताएं। जी ये मुझे मिला था ऑनलाइन था एक ये कंपटीशन तो वहाँ मैं फर्स्ट आई थी 1000 स्टूडेंट्स में तो वहाँ मैंने बनाया था बर्लिंग दरवेश तो वहाँ में ये वहाँ का है। अच्छा तो अच्छा लगता होगा क्योंकि कुछ एक तो होते हैं ना जो हमें जो प्रोफेशनल होते हैं कुछ लोग होते हैं जो जिस तरह से आपने कहा कि बस इसी लॉकडाउन के दौरान ये शौक आपका पनपता गया और आप ये इसमें वो आप जुड़ गए और आपने अब इस हद तक आप पहुंचे कि माशाल्लाह आपकी एग्जीबिशंस भी हो रही हैं और आपको एप्रिसिएशन भी मिल रही है तो इससे बड़ी बात और क्या हो
इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है। तो कहाँ कहाँ पे अभी तक एग्जिबिशंस आपकी हुई हैं इस हम ताल्लुक से? एक पोस्ट में हुआ था और दूसरा हुआ था TRC में हुआ था, और भी हमें कॉलेज में हो गया था एग्जीबिशन, और एक रिसेंट आज ही था एग्जीबिशन दौद पथरी में, तो मैं गई नहीं वहाँ क्योंकि यहाँ आना था। तो ऐसे ही मतलब बहुत सुबह सुबह उन्हें बुलाया था हमारी तरह ना, हाँ सुबह ही जाना था वहाँ, तो सच में यही आ गई फिर। अच्छा, इसी तरह जो मुख्तलिफ कॉम्पिटिशंस होते हैं अभी जो है कश्मीर यूनिवर्सिटी की जान से भी वो संजल का वो एहतमाम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपने पार्टिसिपेट करने जा रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, आई हैव अप्लाइड फॉर दैट। माशाअल्लाह, बहुत खूब। बिलाल साहब भी हमारे पास है और आखिरी लम्हात भी बचे हुए हैं शो के, तो बिलाल हम आपसे मुख्तसरन जानना चाहेंगे, वैसे आप मुख्तसर बात ही करते हैं, तो हमें बताइएगा कि क्या शुतई वासा फ्यूचर का तंशुआत पनुन फ्यूचर का तंशुती बिचारा बाबस मस पन फ्यूचर इंशाल्लाह इज ब्राइट इंशाल्लाह। अच्छा, उम्मीद छता है मतलब तचा पढ़ाई सही तो पकनाउन ब्रोह किन ये सिर्फ शौक से ताम था ना ब्रोह पकनाउन पढ़ाई सही ते। ठीक। अच्छा, तिकाज वन छु वारिया कम वक्त इत पर नाज़मा ते वनानस क्या अच्छा तो वन यसान छु तो सान नाज़रीन या हुकामन तामत पान का कथा वाता गॉड वन तो यहाँ ट्रेंड हुआ है मतलब कश्मीर में ज़्यादा, यहाँ फॉलोअर्स मतलब लड़कियाँ क्या करती है, दे कीप ऑन इंक्रीजिंग फॉलोअर्स, ये मैं उनके लिए मैसेज देना चाहती हूँ कि ग्रो योर आर्ट, डू नॉट ग्रो योर फॉलोअर्स। आपका आर्ट ग्रोथ हो जाएगी, आप दैट फिर उसके हिसाब से ही आपकी हाँ जी बिल्कुल, तो डू नॉट ग्रो योर फॉलोअर्स, तो मेरा ये मैसेज है। और बिलाल और आप सर बहुत नीचे यमिस यथ मज दिलचस्पी सह करिन तथ मज क्या, मगर घरकन तमन सपोर्ट कर मतलब मे कोरक मे घरिक फुल सपोर्ट करान सारी फैमिली मेम्बर सह करिन सारे सपोर्ट, तो बे यमिस यथ मज इंटरेस्ट सह करिन ती जी तम नेबर में गसिन सह कहीं। बहुत खूब, बहुत बहुत आपका भी बहुत शुक्रिया, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। मसूद साहब, जब तक हम इजाजत लेंगे तब तक हम आपसे कुछ और भी सुनेंगे, बैकग्राउंड में आप वो प्ले करें, हम बात करें। लेकिन इससे पहले कि आप हल्का सी धुन शुरू कर दें साथ में, लेकिन एक बार आप दोनों को बताना चाहूँगा कि कल्चर एकेडमी जो है आपको सपोर्ट करती है, वहाँ पे आप सीखने जा सकते हो, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन किराम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया 1 घंटा हमारे साथ रहने के लिए। खुश रहिए, खुशहाल रहिए, अपनी दुआ में याद रखिए। देख रहिए अपना फेवरेट शो, इसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK, और धुन के साथ आपको छोड़ देते हैं जी।